dear students. Here we come with another chapter, Into the Wild by Kiran Purandare. Here we are getting the brief introduction of Kiran Purandare. Kiran Purandare is born in 1961. After BCom, he studied environmental studies at Jordan Hill College of Education in Scotland. He is a recipient of Sahitya Puraskar, Pune's Bhais Madhav Bagal Award and the Best Literature Award given by Cultural Department of Maharashtra State for his Sakha Nagzari. Okay, he has written the book Sakha Nagzari. He spent 400 days inside Nagzira and nearby forest areas and wrote this award-winning book. This excerpt has been taken from the same. He is a wildlife expert, the bird watcher and writer and honorary wildlife warden in Maharashtra. He is also founder of Nisarga Ved organization, which works for nature conservation and community work around Nagzira, Navega, a tiger reserve in Bhandara and Gondia district. He also founded Kikas Bird Club in order to spread the bird farming, which is very popular among school-going children of Maharashtra. So, he is living in jungle and he wrote the book Sakha Nagzari. He spent 400 days in Nagzira and in Navega, which is in Bhandara district. So he is getting so many awards. He is a bird watcher and he is a lover of nature. We are going to find here in two parts, Into the Wild, the experience of Kiran Purandare. So we come for the first part, Lost in Jungle. So my dear student, we are going to start the lesson Into the Wild, the part 1, Lost in Jungle. The 8.5-hour long day inside the hide was as fruitful as a jamba tree standing tall at the edge of Umbarzara. Before wrapping up my days at the natural waterhole, I took entries the avifauna in my field notes. Since I was alone, I rushed to Pitejeri village where I was stationed. Our author Kiran Purandare was lived in Pitejeri village near Nagzira. हा पिटेझरी विलेज उंबरझरा जो आहे, एज ऑफ उंबरझरा, त्याच्याजवळ तो नागझिरामध्ये ज्या तो आहे त्या ठिकाणी तो नागझिराचं ऑब्झर्वेशन करायसाठी गेला होता. त्याच्या आतमध्ये ज्यावेळेस तो होता त्यावेळेस तो पिटेझरीला राहिला होता. He spent 8.5 hours. He spent a day with 8.5 hours. And he was there, the fruitful as the jamba tree standing alone on the edge of Umbarzara, before wrapping up my days at this national waterhole. Waterhole means पाणथळी. तिथं थोडंसं पाण्याचं जे स्रोत असते त्या ठिकाणी तो असताना, ज्या ठिकाणी जंगलातील प्राणी पाणी प्यायसाठी येतात त्या वॉटरहोल मध्ये जवळ असताना तो त्या ठिकाणी पूर्ण वेळ घालवल्यावर 8-8.5 तास घालवल्यावर तो ज्यावेळेस दिवसाचं एंड करत होता, बिफोर रॅपिंग अप माय डेज, म्हणजे ज्यावेळेस तो दिवस संपवत होता आणि तो वापस जात होता तेव्हाची गोष्ट तो देतो आहे. काय झालं त्यावेळेस? आय टूक एंट्रीज ऑफ avifauna in my field notes. He has taken the notes of avifauna. Avifauna means a birds of particular region. He has taken the entries into his diaries of the birds of particular region. त्या ठिकाणी पक्ष्यांच्या नोंदी पूर्ण केल्यावर त्याच्या डायरीमध्ये जवळपास 8.5 तास घालवल्यावर दिवसाचा ज्यावेळेस तो एंड करत होता आणि तो वापस जात होता तेव्हाचा तो प्रसंग देतो आहे. I rushed to the Pitejeri village where I was stationed. तेव्हा म्हणाला की मला पिटेझरी विलेज कडे जायचं होतं, जे माझ्या राहायची ज्या ठिकाणी सोय केली होती आणि मी एकटाच होतो जंगलामध्ये आणि त्याच्यामुळे आता मी जायला निघालो होतो. आय कॅमोफ्लॉग द हाईट. माझ्या जे काही माझ्या ज्या निशाणी होत्या, ज्या काही माझ्या ऍक्टिव्हिटीज होत्या त्या सगळ्या मी कॅमोफ्लॉग केल्या. कॅमोफ्लॉग म्हणजे हाईड केलं, लपविल्या.
टूक माय इसेन्शियल म्हणजे टूक माय इसेन्शियल थिंग्स, माझ्याजवळ असणाऱ्या ज्या काही इसेन्शियल गोष्टी होत्या त्या सर्व मी घेतल्या. केम आउट ऑफ द हाईड अँड स्ट्रेच आउट माय हार्ट कंटेन्स अँड आय बिकेम रिलॅक्स. स्ट्रेच आउट माय हार्ट कंटेन्स मीन्स आय बिकेम रिलॅक्स. सगळ्या गोष्टी मी केल्या, व्यवस्थित केल्या आणि मी त्या ठिकाणी थोडासा रिलॅक्स झालो आणि मी निघालो. आय लिफ्टेड माय कॅमेरा बॅग अँड टूक अ फॅमिलियर ट्रेल टू पिटेझरी. आय लिफ्टेड माय कॅमेरा बॅग, मी माझे कॅमेरा बॅग घेतली आणि मी निघालो त्या पिटेझरी विलेजची जी काही पायवाट होती, ट्रेल, TRAIL, ट्रेल म्हणजे पायवाट, त्या पायवाटीच्या दिशेने मी निघालो. Negotiating the vape leaves of teakwood and mohass trees, trying to make my minimal sound. I was treading cautiously among the woods. I was walking very cautiously. Treading means चालणे. Very cautiously म्हणजे काळजीपूर्वक मी त्या ठिकाणी निघालो होतो. And I was negotiating, I was talking with mohass tree. मी त्या ठिकाणी आणि teakwood, सागवानाचे झाड होते आणि मोहाचे झाड होते, यांच्यासोबत निगोशिएट करत मी इमॅजिनरी बोलत त्या ठिकाणी हळूहळू व्हेरी कॉशियसली, अत्यंत काळजीपूर्वक मी निघालेलो होतो. वॉकिंग अलोन इन अ जंगल नीड्स मोर अलर्टनेस दॅन वॉकिंग विथ अ कंपॅनियन. इफ यू डू नॉट हॅव अ कंपॅनियन ॲट दॅट टाइम यू हॅव टू वॉक व्हेरी कॉशियसली इन टू द जंगल. ज्यावेळेस तुमच्याजवळ कुठलाही कंपॅनियन नसतो त्यावेळेस तुम्हाला जंगलातून जात असताना खूपच काळजीपूर्वक जावं लागत असते. I was alone here like a fox. एखाद्या कोल्ह्यासारखा मी होतो. म्हणजेच का? Why he is referring here the fox? Because fox is more alert animal. Fox हा खूप जास्त अलर्ट एनिमल आहे. इन्फरन्स टाइप ऑफ क्वेश्चन मध्ये ही लाईन देऊन विचारू शकतो का बरं या लाईनचा रेफरन्स या ठिकाणी दिलाय? कारण फॉक्स हा खूप अलर्ट एनिमल आहे आणि त्याच्यामुळे सगळ्या गोष्टीचा वेध घेत मी निघालेलो होतो असं तुम्हाला या ठिकाणी सांगायचं आहे. Following the trail silently, watching with the wide open eyes, my ears were grasping a variety of sound. My ears were grasping, were catching. Grasping means catching. The variety of sound. त्या जंगलामध्ये फक्त जंगलांच्या प्राण्यांचा, पक्ष्यांचा आवाज होता. बाकी काय होते तिथं? नीरव शांतता. त्या शांततेमध्ये आवाज येत होता. त्या आवाजाचा मी वेध घेत होतो. When familiar sounds turned me, there was a familiar sound. Khack, khack. Casco, khack. It was a langur alarm clock. When he heard the sound, khack, khack, it was the sound of langur. Langur म्हणजे बंदर, वानर. त्यांचा साऊंड येत होता. The leader of the gang of langur was sitting on a tall tree, making alarm clocks out of fear. This was the langur's call, and it was the alarm clock. Call out of the fear. It was the alarm, चेतावनी देणे, सूचना देणे, धोक्याची सूचना देण्यासाठी लंगूरने केलेला हा कॉल होता. The rest of the langur brigade continued raising the alarm clock. Rest of the langur were there. They made the imitation of the leader of the langur. जो लीडर ऑफ द लंगर होता त्यांनी पहिले अलार्म क्लॉक दिला आणि त्या बाकीचे लोक सुद्धा त्याचे इमिटेशन करत होते. इमिटेशन याच्यासाठी करत होते की इतर आपल्या सहकार्यांना चेतावणी द्यायसाठी की इथे कुठला तरी धोका आहे. आता कुठला धोका आहे हे आपल्याला बघायचं आहे. द नेटवर्क ऑफ अलार्म क्लॉक वॉज एक्सपांडिंग इट्स रेंज as the petrified langur speeded up to the trees near and far, secured their places on the treetops. The langurs, they become very petrified, they become very terrified, they become feared out of something, and they wanted to take the shelter to their top of the trees. On this, they wanted to go to the safe place. ते त्यांना कुठे जायचं होतं? अत्यंत सुरक्षित ठिकाणी, सेफ प्लेस वर जायचं होतं, वरती जायचं होतं, आपली जागा सुरक्षित करायची होती झाडाच्या वरती. कारण ते पेट्रिफाईड झाले. ते पेट्रिफाईडचा अर्थ आहे फिअर, टेरिफाईड, भयभीत होणे. ऑल दिस अपहीवल म्हणजे उलटा पालट होणे, म्हणजे एका जागून दुसरी जागा चेंज करणे, म्हणजे त्याला उलटा पालट होणे. त्यांनी उलटा पालट केली. was created by only one animal plays reigns. Why did it happen? Why it is going to happen? का बरं हे घडलं आणि का बरं हे घडत आहे? Because of there was a presence of only one animal, and that one animal's name was leopard. कोण होता तो? टायगर, वाघ,
चित्ता, आणि याच्यासाठी त्या गोष्टी कराव्या लागल्या. मेनी ॲनिमल्स मेक अलार्म क्लॉक्स व्हेन दे सी प्रिडेटर्स. हा शिकारी, हा टायगर, लिओपार्ड नियर बाय, याचं इतकी दहशत होती की याला बघितल्या बरोबर जंगलातले सगळे प्राणी भयभीत होते आणि एकमेकांना सूचना करत होते की हा डेंजरस ॲनिमल आलेला आहे. The langur is the most reliable when it comes to find clues about the presence of apex predator in the jungle. Langur is the most reliable. सगळ्यात विश्वसनीय कोणी अलार्म करण्यासाठी असेल जंगलामध्ये तो म्हणजे लंगूर, तो म्हणजे बंदर, वानर. कारण तो उंचावर असतो झाडाच्या आणि तिथून त्याला सगळं दिसत असतं आणि सगळ्यात पहिले सेन्स कोण करत असतो ह्या डेंजरचा, तर लंगूर करत असतो आणि त्यांनी जो चेतावणी दिली तर सगळे प्राणी ही सावध होत असतात. ही त्या जंगलातली रीत आहे, ज्या ठिकाणी अत्यंत मायन्युटली आपल्या लेखकाने दाखवलंय की कसे ते एकमेकांना सहकार्य करतात आणि कसे धोक्यापासून वाचवतात. ॲपेक्स म्हणजे सर्वोच्च ठिकाण, उंच ठिकाण. या ठिकाणी The mighty elusive leopard of Umbarzara was out of his lair. Mighty विशेषण आला, शक्तिशाली, elusive not easy to catch, ज्याला पकडू शकत नाही आपण, असा लिओपार्ड हा उंबरझरा was out of his lair. ह्या डेनच्या बाहेर, हा राजा हे आपल्या डेनच्या बाहेर, लेअर म्हणजे डेन, गुहा, त्या गुहेच्या बाहेर निघालेला. He was on the edge. He was on the prowl. तो आता निघालेला शिकारीसाठी. His still healthy moving figure in a spotted gold black cloak was spied by this langur. त्या लंगूरने त्याच्यावर स्पाय केलाय. स्पाय म्हणजे नजर ठेवणे. आणि हा याचं वर्णन कसं आहे, डिस्क्रिप्शन कसं आहे, ही वॉज अ स्टिल हेल्दी मुव्हिंग फिगर. अत्यंत हळूहळू चालताना, तुम्ही शिकार करताना पाहिलं असेल किती सावधगिरीने चालतो, असं वाटतं की हा शिकार करणारच नाही आणि एका क्षणात मागे जाऊन फटकन झेप घेतो. त्याचं वर्णन असं केलं, स्टिल हेल्दी मुव्हिंग फिगर इन अ स्पॉटेड गोल्ड ब्लॅक क्लोक. स्पॉटेड आहे, टिंब आहे, गोल्ड आणि ब्लॅक कलरचा आहे. तुम्हाला माहिती आहे की वाघ कसा असतो. वॉज स्पाईड. स्पाईड म्हणजे की त्याच्यावर नजर ठेवली, गुप्त हेर काम केला त्याने. आणि कोणी केलाय, बाय दिस लंगूर्स, या वानर लोकांनी. इवन द स्मॉल वन्स फ्रॉम द लिजियन. लिजियन म्हणजे सैन्य, मोठी संख्या. त्यांच्या त्या लिजियन मधले जे काही स्मॉल वन होते, जे पिल्ले होते त्यांची ऑफ लंगूर्स, वेअर गिव्हिंग अलार्म क्लॉक चॅक चॅक. दे वेअर ऑल्सो गिव्हिंग द अलार्म क्लॉक्स द चॅक अँड चॅक. सो हिअर we have completed these two paragraphs, and in two paragraphs we have found out the very minute details of the jungle, the forest, and how he has depicted every minute detail. Sometimes we feel that we are in a jungle also. आपल्याला असं वाटतं की इतकं मायन्यूट डिटेल की आपण सुद्धा जंगलात आहे. नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण बघूया की आपलं आता समोर काय होते. या ठिकाणी आपण इथे स्टॉप करूया. थँक्यू व्हेरी मच.